Good morning, class. Can we start the today's session now? Is everybody present here, or is there somebody else still have to join? Is everybody present? Kindly respond. I'm not able to hear any of you. I'll just start with today's attendance. Class, answer your attendance. Are you able to see the sheet? Are you able to see the attendance sheet? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. good. Soundarya Vaishnavi, Abhinav Prasad, Present, ma'am. Abu Bakar, Yes, ma'am. Aishwarya M, Present, ma'am. Akilanteshwari, Akino, Alan, Anas, Anthony Rohit, Charita, Charulata, Dinesh Kumar, Present, ma'am. Ma'am, present, ma'am. okay, Dashant, Present, ma'am. Gauri Shankar, Gauri Shankar, Hari Krishna, Present, Arish ma'am. Kumar, Hari Krishna present, Arish Kumar, Present, ma'am. Hemalata ji, Janat Fatima, Present, ma'am. Jayant, Present, ma'am. Joyce Ritu, Kamal Raj, Present, ma'am. Kanchi, Kartika Shri, Ketsiel, Yes, ma'am. Kevin, Mohammad Mudasir, Nandakumar, Pradeep, Rahul, Present, ma'am. Rajeshri, Present, ma'am. Ritti, Yes, ma'am. Sagan, Sai Bhuvneshwari, Santosh Kumar, Sasidharan, Sharon Rose Aishwarya, Present, ma'am. Sharon Shirani, Present, ma'am. Ma'am, Srishesh. Santosh ma'am, present, ma'am. Present, ma'am. நடுவுல யார் சொன்னது? Ma'am, Santosh ma'am. Ma'am, Sai Bhuneshwari present, ma'am. Network சாய் low இருந்துச்சு, ma'am. ஒரு நிமிஷம் இருங்கம்மா போடுறேன். சாய் புவனேஸ்வரி. Ma'am, Srish is present, ma'am. 1 minute. சாய் புவனேஸ்வரி. ஓகே. ஸ்ரீசேஷ். Ma'am, Charita ஓகே. present, ma'am. சரிதா. ஓகே. Ma'am, Alan present, ma'am. ஆலன். 1 minute. ஆலன். ஓகே. ஸ்ரீராம். Present, ma'am. ஸ்ரீதுர்கா. விஷ்ணு பிரியா. சுஜித். மணிகாந்த். வைபவ். ஸ்ரீதிவ்யா. வர்ணிகா. Present, ma'am. ஓகே. யஷ்வந்த். யோகேஷ்.
See, I'll read the name of the students who are absent. If anybody of you have joined late, kindly, inform me. Soundarya Vaishnavi, Akilanteshwari, Akino, Anas, Anthony, Charulata, Gauri Shankar, Hemalata, Kanchi, Kartika Shri, Kevin, Mudasir, Nandakumar, Pradeep, Sagan, Tasidar, Sri Durga, Vishnupriya, Sujit, Manikant, Vaibhav, Sri Divya, Yashwant, Yogesh. சசிதரன் பிரசன் மேம். யாருமா யாரு? சசிதரன் மேம். கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க. மேம் சசிதரன் மேம். Sasidharan. 1 minute, Sasidharan. எஸ் மேம். Anybody else? Last call, anybody else? Okay. I'm just going to give first the overview of this unit, okay? Then we will go into the detailed PPT. So first, this is unit 5. So today's agenda for me is to complete this unit 5 and give you some time to do your Google form, which will be floated post lunch session, okay? So in this chapter, unit 5, you will be studying like what is the difference between what to say, anthropometry and ergonomics. Okay, this is the first major definition you will be reading. Role of furniture, okay, evolution of furniture, and what are the materials that we use for the furniture, okay. And you'll be having some practical session or practical exercise on how to design a office furniture. This will be the overview of this unit 5. So we will be also studying about the material that is used for furniture designing, like composite board, plywood, particle board, metals, plastics, and all these things. So before going into this unit, I just wanted to give you an overview of this unit and the question bank. So I think so all this question bank has been already circulated to you, right? Am I correct? Yes, ma'am. So everybody have the 5 units question bank, right? Yes or no? Yes, ma'am. Please respond yes or no. Yes, ma'am. Okay, good, fine. Let me go inside the unit, as in like these are very basic. We are going to take very less time for this. So this is first is what is anthropometrics. So what is anthropometry na number first year la irundhu sheet potrupom, data collection, anthropometrics. What does that means? Comparative study of a human body measurement and its property. So it also deals with the proportion of human body in general term and its various position it assumes concerning the daily activities. So like if you are sitting and listening, Mukavasi pair not sitting and listening, I know, all sleeping and listening only. But I'm trying to say, at least when we are teaching, we are sitting and teaching you. If it's going to be a college, we stand, we look around, we see your eye contact, we just move around the whole class and we'll be teaching. So you people will be sitting in the desk for different activities where we need like a different body proportion. So if I'm writing, if it's going to be a class, I will be writing in a blackboard. The height of that blackboard should be very much proportional to my body height so that I can reach it and comfortably write down or draw down the notes. And now sitting and taking classes, so my I should have a proper comfortable seating and the cone of vision seeing the laptop so that it is very much appropriate for me and comfortable to my body measurements to sit in that furniture. So this is what is called as anthropometrics. Human oda body measurements
வச்சு அதுக்கு அப்ராப்ரியேட்டா டிசைன் பண்றதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் வாட் டு சே அந்த ஹியூமன் பாடி மெஷர்மெண்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு we try to position ourselves in our daily activities, that is called as anthropometry. Coming to ergonomics, this is very important basic definition for this unit. What is ergonometrics? It's nothing but now we studied about what is the comfortable measurement to do a activity. So in accordance to that human measurement, we are as a professionals with some theories, some principles, some data, we tend to design in order to optimize the human well-being and overall system performance, which means இப்போ வந்து I'm having like what to say, okay, I'm sitting and I'm taking the class. I want a very study chair, as in study in sense I don't want a rolling chair so that I won't be able to focus on the slides. Sorry for the interruption. Are you able to see that my screen, my slides are moving or not? Because like last time I don't want to hear that I was talking to a single slide with a single slide. Class, somebody respond. Class, It's changing, ma'am. என்னம்மா? Move on. Able to see, ma'am. Able to see, move ஆகுது. Okay, fine, okay. So it is like what this is means. I'm sitting and I'm taking this class na, I want a study chair, I don't want a rolling chair first. This is not an office where I roll on to one system to another system to clear somebody's doubt, or lab class anda I prefer a rolling chair. Here I want a steady wooden chair. Then I'm spending from morning like 10 o'clock we are sitting till 3:30 in the same chair. So I don't want a cushion chair. What I do in my seating position, I'm having a wired chair because for the lot of air ventilation throughout my body. So this is some of the ergonometric consideration. I think like what is comfortable for me. So as a designer, you need to think in the same way, right? So this is what is called as ergonomics. Adhe madri you have a restaurant, so how the seating will be there? Okay, you have a saloon, what to say, unisex saloon. So how in like for their hair cutting, facial and all these things, they need an adjustable height chair. Okay, so how we are going to design that? So as a designer, we need to think about the anthropometry and coordinating that with some principles, the use and data, the method of designing. We design furniture which that terminology of designing a furniture in accordance to the anthropometry well-being of the person who's using that some applied theory principle is called as ergonomics. This is simple, like what is the role of furniture? So furniture is solely designed for the use of human and its comfort. Okay, nowadays they are also designing furnitures for animals also, like you have this pet store, a separate store for pet where we design furnitures even for the pets. So in addition, furniture also contributes to the visual character of the interior setting. So coming to an house, like it's only dependent on your wish. Okay, you don't have any commercial benefit of interiorly decorating your house to the maximum, because it's only you as a user going to experience the space. Coming to a commercial project, okay, taking for instance, you are designing a restaurant, a small what to say, cafe, whereas your interiors plays a major role. நிறைய இடத்துல இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்காகவே வந்து கான்செப்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு பீப்புள் ஆர் கோயிங். ஸோ whereas now அந்த what to say, the profit of the restaurant solely depends not only on the food it provides, but also by the interior designer and the ambience which is being created by him. ஸோ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால போஸ்ட் போடணும், ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் போடணுன்றதுக்காகவே நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹாண்டட்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அதுக்கு போவாங்க.
அதுக்கப்புறமா ட்ரெயின் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று இருக்கு, அதுக்கு போவாங்க. கைதி கிச்சன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் கூட பீப்புள் ஃபார் தர் விஷுவல் கேரக்டர் ஆஃப் த இன்டீரியர் செட்டிங்காக அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக பீப்புள் கோ தேர், ரைட்? அதே மாதிரி வி கோ டு ரெசார்ட் ஈவன் ஃபார் த சேம் திங். நம்ம வீட்லயே இருக்கிறதுக்கும் அங்க இருக்க ஆம்பியன்ஸ்க்கும் there is a lot of difference. That is why we are opting that. Okay. So these furnitures can be linear, planar, volumetric in form, or like linear, curvilinear, angular, or free flowing. They can be horizontal or vertically proportions, light, airy, or steady. Solid texture can be or you can have different textures like solid, shiny, warmth, rough, heavy. All these things are like in accordance to the the interior aspect, okay, the visual setting what you want to give in that space. So coming to furniture as such, we are having n number of chairs. We can see like rocking chairs, ball chairs, bar chairs. So these are like some of the types of chairs which are available in accordance to the use. Okay, each one has one use to accommodate it for. So these are like basic things, very 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 basic thing. So coming to designing and furniture, first you need to start with a concept as you do for your architectural design, then incorporate that, okay, in your design. This is like all about an introduction, only an introduction to this unit. Okay, so any doubts in this introduction? Any doubts in this introduction part? No, ma'am. Class? Please somebody respond. No, ma'am. Okay, so this is basic introduction of this unit. More than this, வேற என்ன வந்து இதுல questions, first we'll finish like question based அந்த மாதிரி, then we'll go to ஒரு evolution மாதிரி பார்க்க போறோம். That evolution part is little more, so I have to take it slow for you to understand. அதனால நான் first இதெல்லாம் பேசிக்கா இருக்கிறத I am teaching you. So after that, now the other important question what is will be asked for your exam என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல். ஒரு மெட்டீரியல் என்னென்ன மெட்டீரியல் வந்து you can use for your furniture design. So furniture may be constructed of wood, metal, plastic, or another synthetic materials. So each material has strength, weakness, and should be recognized if a piece is strong, stable, durable for a furniture construction. என்னென்ன materials இருக்கு, just overview I will give. We have wood, okay, then we have composite board, okay. Wood வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a standard furniture material but considered it like joineries, wooden joineries கண்டிப்பா தெரியணும் இதுல furniture இதுல design பண்றதுக்கு. Wood is strong when compressed with grains and its tension. Wood can be pulled into a direction of its grain, but wood can be dented or crushed when loaded perpendicular to a grain or split when pulled at a right angle to the grain. So இந்த woodல இருக்க grains, wood grainsனா என்னன்னா I'll just show you, just a minute. ஸோ இது பாருங்க, wood as a material, இதுதான் வந்து என்னன்னா grains of the wood. ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து நம்மளோட கையில இருக்கிற இந்த இது இருக்கு இல்லையா, லைக் வாட் டு சே, ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மாதிரி வுட்டோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான் இந்த கிரெயின். இப்போ இதுல என்ன மெயினா சொல்றாங்கன்னா லைக் can be pulled in the direction of the grain, but wood can be dented or crushed if loaded perpendicular to the grain. So இதுக்கு இந்த wood வந்து எப்படின்னா, நீங்க எப்பயுமே எந்த ஒரு ஃபர்னிச்சர் உங்க வீட்டுல போய் பாருங்க, இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா வந்து லோட் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த கிரெயினுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா கொடுக்காம அந்த கிரெயினோட டைரக்ஷன்லயே வந்து நீங்க அதை புல் பண்ணி லைக் லோட் கொடுக்குற மாதிரி நீங்க அலைன் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஒன் திங். another consideration is expansion and contraction of wood. இது வந்து என்னன்னா நம்ம வீட்லயே நம்ம we can see, இப்போ வந்து குளிர்காலம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டோர் வந்து மூட முடியாது. ஏன்னா உடன் டோர்ஸ்லாம் வந்து என்னன்னா
லைக் இட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கான்டாக்ட். ஸோ இப்போ வெயில் காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன், டக்குன்னு ஈஸியா மூடிடலாம், ஓகேவா, ஷ்ரிங்க் ஆகும். லைக் அதே மாதிரி குளிர்காலம்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், டோரை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது வீட்டில். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா சம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லைக் வை வி ஆர் லைக் ரெஸ்ட்ரெய்னிங் ஃப்ரம் வுட். அதே மாதிரி நீங்க ரொம்ப தண்ணி யூஸ் பண்ற இடத்துல வந்து உடன் டோர்ஸ் போடாம இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா பிவிசி டோர் போடுறாங்க, ஏன்னா மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி. உடன் டோர்ஸ்னா இட் இஸ் லைக் ரொம்ப தண்ணி பட்டுருச்சுன்னா இட் இஸ் மோர் ப்ரோன் டு த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் டெர்மைட்ஸ். அதே மாதிரி ரொம்ப தண்ணி பட்டுச்சுன்னா அது சாஃப்ட் ஆயிடும், அதுக்கப்புறமா அதுல வந்து லைக் காக்ரோச் அதெல்லாம் போய் அங்க வாசம் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வி கேன் திங்க் அபவுட் இட் அண்ட் டூ இட். அடுத்தது காம்போசிட் போர்ட். இது ஒரு தே ஆர் யூசிங் காம்போசிட் போர்ட் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன். ஸோ லைக் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் பிளைவுட் போர்டு, எம்டிஎஃப் போர்டு, ஓரியன்டட் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு, தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஃபைபர் போர்ட்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் ஃபர்னிச்சர் டிசைன். அடுத்தது பிளைவுட். இது வந்து ஷீட் மெட்டீரியல், நம்பர் ஆஃப் தின் ஷீட்ஸ் வந்து லேயர்ட் அட் ரைட் ஆங்கிள், ஓகேயா, in the grain direction to each other. Thus, the plywood panel has strength in two direction and the quality and appearance of the face veneer can be controlled. Particle board. Particle board இதுவும் வந்து என்னன்னா wooden board under heat and pressure they are like compress பண்றாங்க. Commonly used as the core material for decorative panel and cabinet work. அடுத்தது metal. Metal வந்து strong in both compression and tension but does not have a strong grain direction like wood. இது வந்து என்னன்னா ductile. So இது வந்து capable of drawing even in wires. So according to their boiling point we can melt it, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து என்னன்னா லைக் ஒரு எக்கச்சக்கமா ஒரு டை நம்ம வச்சிருந்தா போதும், மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மெட்டல் ஃபர்னிச்சர்ஸ்ல நீங்க டிசைன் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு ப்ரொடியூசஸ் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல பண்ணி டக்குன்னு வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் லைக் போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்து நிறைய மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் தேவைப்படும் போது மெட்டல் சேர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. பிளாஸ்டிக் வந்து என்னன்னா இட்ஸ் லைக் a யூனிக் மெட்டீரியல், வெரி காஸ்ட் கம்மி. மெட்டல் சேரு, வுடன் சேரோடலாம் இந்த பிளாஸ்டிக் சேர் காஸ்ட் கம்மி, டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல வரும். அதுக்கப்புறமா வந்து லைக் பிளாஸ்டிக் சேர் வந்து என்னன்னா இட் இஸ் ஸ்ட்ரென்தன்ட். பிளாஸ்டிக்ன்ற மெட்டீரியல் வந்து இட் டசன்ட் ஹேவ் ஸ்ட்ரென்த். கிளாஸ் ஃபைபர் வந்து அது கூட போட்டு டு கிவ் அ ரிஜிட் அண்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம். ஸோ நீங்க பழைய சேர்லாம் வந்து அப்படியே வார்ன் அவுட் ஆச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஃபைபரா திரியா வரும் அதுல இருந்து. அதுதான் என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா இந்த ஃபைபர் கிளாஸை வந்து அது கூட போட்டு ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்காக தான் அதை மோல்டு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் சி ரொம்ப பழைய சேர் வேணான்ற பிளாஸ்டிக் சேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி திரியா வரும் அதுல இருந்து. அதெல்லாம் என்னன்னா ஃபைபர் கிளாஸோட லைக் அதுல மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான ஒரு எவிடன்ஸ். பிளாஸ்டிக் ஃபர்னிச்சர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிங்கிள் பீஸ் வித்தவுட் ஜாயினிங் ஆர் கனெக்ஷன். ஸோ இதுவுமே வந்து என்னன்னா ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும், ஒரு ஒரிஜினல் ஷேப் கொடுக்க முடியும். அடுத்தது வந்து என்னன்னா ஃபேப்ரிக் அண்ட் லெதர். இது வந்து என்னன்னா கம்ஃபர்ட்டுக்காகவும் ஒரு ஏஸ்தட்டிக்காகவும் கொடுக்கறது. கிளாஸ் வந்து சேர்ல அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, தே வில் யூஸ் இட் ஃபார் அ சென்டர் டேபிள். சேருக்கு வந்து என்னன்னா ஹேண்டில் அந்த மாதிரி கூட கிளாஸ் கொடுப்பாங்களே தவிர சீட்டிங் ஏரியா அண்ட் பேக் ரெஸ்ட் தே வில் நாட் கிவ் கிளாஸ். அப்படி கிளாஸ் கொடுத்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா லைக் இட் இஸ் லைக் என்ன சொல்றது, இட் இஸ் நாட் வெரி மச் அட்வைசபிள் ஃபார் வெரி டே டு டே யூஸ். ஒரு 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 ஆன்டிக்கான லுக் இல்ல ஒரு மாதிரி ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரிச்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு we can use. We have stained glasses, enamel finish in glass, tempered glass. So tempered glass வந்து இன்டீரியர்ஸ்ல எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா cubicle பார்த்திருப்பீங்க. cubicle வந்து பாத்தீங்கன்னா mostly they will use tempered glass. What is the difference between a normal glass and a tempered glass? Can somebody say that to me? நார்மல் கிளாஸ்க்கும் டெம்பர்ட் கிளாஸ்க்கும் என்னமா வித்தியாசம்? நார்மல் கிளாஸ் வந்துட்டு உடைஞ்சிரும் மேம். ஓகே, உடைஞ்சா வந்து அந்த கிளாஸ் பீஸா போயிடும். ஓகேமா. டெம்பர்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம ஏதாவது சரியா கேக்கல, உங்களுக்கு கேக்குதா நான் பேசுறது? ஹலோ, கீழ விழுகாம அந்த am I audible to you all clearly? Yes, ma'am. Ma'am, we can hear you.
Okay, okay. So as you told is like very very much more or less correct. இப்போ நார்மல் கிளாஸ்னா வந்து என்னன்னா அதுல வந்து தேர் மோன் ப்ரோன் டு கெட் ஆர் செல்ஃப் ஹர்ட். டெம்பர்ட் கிளாஸ்னா அப்படி இல்லை. அது வந்து என்னன்னா லைக் ஆஸ் அ ஹோல் பீஸா உடையாம உடையுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையாது. இட் இஸ் லிட்டில் ஹார்ட் அண்ட் கம்பேர் டு வேர் அண்ட் டேர் வந்து மோர் பெட்டர். இட் வில் பி மோர் பெட்டர் கம்பேர் டு த நார்மல் கிளாஸ். பட் என்ன டெம்பர்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ்னா அது வந்து உடஞ்சிச்சுன்னா கூட வெரி ஸ்மால் பீசஸா உடஞ்சிரும். இட் ஓன்ட் ஹர்ட். லைக் அந்த ஒரு ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் போது அது ரொம்ப அந்த அளவுக்கு ஹர்ட் பண்ணாது. அந்த டெம்பர்ட் கிளாஸ் ஈஸி டு கிளீன் தட் ஆல்சோ. So we have other different types of laminated safety glass, cast glass. These are like glass types. Okay. So upholstery பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we have like wooden frame, metal frame க்கு மேல we use fabric or any plastic seats மேல கூட we can use this upholstery. Cushions தான் fabric and cushions யூஸ் பண்றது தான் they call it as upholstery. ஸோ இதில் வந்து அப்போல்ஸ்ட்ரியில் காட்டன், லெனன், அதுக்கப்புறம் சில்க், ரேயான், அதுக்கப்புறம் அக்ரலிக், வினைல், பாலியஸ்டர், அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைபர்ஸ், ரப்பர் ஃபைபர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா தே ஆர் யூசிங் இட் ஆஸ் ஒன் மெட்டீரியல். ஸோ திஸ் ஆஸ் சச் ஐ எம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் யூ அபவுட் த மெட்டீரியல். ஓகே, நவ் வி வில் கோ இன் டு அ பிட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட், த எவல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபர்னிச்சர்ஸ். ஓகே. So I'm going to start with some questions. What do you think about history of furniture? Can anybody say like என்ன ஏதாவது ஐடியா இருக்கா history of furniture னா என்ன? Class, just try answering. I'm not compelling anybody. You can just try answering my questions. ஒரு ஃபர்னிச்சருக்குன்னு ஹிஸ்ட்ரி இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும், எப்படி இவால்வ் ஆயிருக்கும்? See, anyway, I am going to take the full class. But நான் சொல்றேன், I am asking you. ஃபங்க்ஷனல் நீட்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணது மேம். Can you be little loud? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக கம்ஃபர்டபுளா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபினிஷ் பண்ணுன்றதுக்காக Okay, ஒரு ஃபங்க்ஷனை early people வச்சு பண்ணிருப்பாங்க, டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, கம்ஃபர்ட்காக மேம். anybody else? Anybody else want to just give a try? ஏஸ்தெட்டிக்ஸ்க்காக மேம். இந்த ராஜாவோட சேர்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சரி, ஓகே. இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு கதை மாதிரி ஓவர் த்ரூ பண்ணிடுறேம்மா. அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து யூ கேன் த்ரோ பேக் கொஸ்டின்ஸ். I'll just tell you the storyline. I'll just tell you the storyline or something in regard to the furnitures. So furniture designing வந்து எதுக்குன்னா for seating, storage, display, இந்த மாதிரி as you people told இல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி we are having furnitures. This is one thing. ஒரு ஏன்ஷியன் பீரியட்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அனிமல் ஃபர், அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு வுட்டன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் வச்சுதான் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஃபர்னிச்சர் டிசைனிங்கே. இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்? ஹவு டு வி நோ ஆர் ஹவு டு வி பர்சீவ் திஸ் இஸ் பை சீயிங் த ஆர்ட் ஒர்க்ஸ், ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் தட் ஹஸ் பீன் டிபிக்டட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஒரு ஸ்டார்டிங். அண்ட் வி ஹாவ் Egyptian furnitures. So like coming to this, like a small story, when you see this furnitures, okay, and these things, the best existed ancient type furniture வந்து பாத்தீங்கன்னா Egyptian furnitures அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. So ஏன் வந்து we know about this furniture very well means due to their practice of burying people and thinking that there is life after death, what they do in the tombsல வந்து they have also kept the furnitures for that pharaohs. Pharaohs தெரியும் உங்களுக்கு யாருன்னா ராஜா. ஓகே, Egyptian languageல ராஜா. So like
in the they have been sealed inside the buried chambers ன்றதுனால we have a good idea like about their furniture designing. Coming to the Egypt வந்து பாத்தீங்கன்னா they they take inspiration from the nature. So they what they do is like they have a very complex social and religious structures. Okay va? இப்போ இந்த Egyptian people வந்து they were like the starting for this furniture designing. Egyptian time அப்ப அலெக்சாண்டர் த கிரேட், ஓகே, அதுக்கப்புறம் லேட்டர் த ரோமன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will start conquering Egyptians. So what happens when they come and conquer that place, அந்த இடத்தோட லைக் இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து அவங்க வந்து they will carry. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா இல்லாமல் அது மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்வென்ட் ஆஃப் யூனோ அரேபியன்ஸ் அவங்க வந்து வருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா டர்க்கி, அதுக்கப்புறமா வந்து பர்ஷியான்றது வந்து ப்ரெசன்ட் டே ஈராக்மா, அங்கதான் வந்து இந்த அந்த இடத்துல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில ஆர்டிசன்ஸை கூட்டிட்டு வந்து இந்த பர்ஷியன் ஆர்ட் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியால வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஹிஸ்டரி 2ல படிச்சீங்கன்னா கூட அசோகருக்கு அப்புறமா அசோகரோட ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஒய்ஃப் வாஸ் லைக் அண்ட் கிரீக் பர்சன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காந்தாரா ஆர்ட்னா என்னன்னா கிரீக் அந்த ஆர்டிசன்ஸை கூட்டிட்டு வந்து இந்தியாவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வென் Egypt was conquered by this Greek and Roman, இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா this Greek and Roman people they were significantly influenced by Egyptian culture. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங். இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நாட் ஜஸ்ட் இன் Egypt, இந்தியாலையுமே நடக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே வந்து when we get conquered by somebody or when some merchants or somebody come from another place, we will tend to like to have that kind of what to say design or dresses, furniture எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டிஃபரன்ஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை. சி எல்லாருமே இங்கே சுடிதார் போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டூர் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, பசங்க எல்லாம் உடனே வந்து ஜீன்ஸ் அந்த மாதிரி போடணும் அப்படின்னு உடனே ஆசைப்படுவாங்க. பிகாஸ் லைக் என்ன விஷயம்னா ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான், இட் கிரியேட்ஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். அது வந்து பிடிக்கும், நம்ம அதை we will tend to use it. இப்போ இதுல மெயின் ஐடியா என்னன்னா இந்த ஃபர்னிச்சர்ல ஓவரால் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க அப்சர்வ் பண்றது என்னன்னு சொல்லுங்க. இது வந்து எல்லாமே இஜிப்சியன் ஃபர்னிச்சர், இதுல நீங்க அப்சர்வ் பண்ற ஒரு விஷயம் என்ன? இல்ல 2 விஷயம் ஏதாவது சொல்லுங்க. சப்போர்ட் வந்து 4 இருக்கு மேம். என்னம்மா? சப்போர்ட் ஆல் 4 சைடு சரியாவே கேக்கலம்மா எனக்கு. யார் பேசுறீங்க? ஷாரோன் ஷிரானி மேம். சரிம்மா சொல்லுங்க, என்ன சொன்னீங்க? 4 லெக்டு சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு மேம். ஓகே. அப்புறம் கர்வ்ஸ் இருக்கு மேம். கர்வ்ஸ் இருக்கு. ஓகே. இப்போ இதுல ஆஸ் அ ஃபர்னிச்சர் இன்னொன்னு 2 விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா 4 leg சப்போர்ட் சொன்னீங்க, குட். மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லாமே ஸ்டூல் மாதிரி தானே இருக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் அ ஸ்டூல். தேர் இஸ் நோ ஆடட் பேக் ரெஸ்ட். பேக் ரெஸ்ட்ன்றது இஜிப்சியன் டிசைன்ல இருக்கவே இருக்காது. செகண்ட்லி அந்த 4 legs அப்படின்றது வந்து அவங்க என்ன டினோட் பண்றாங்கன்னா அந்த காலத்துல வந்து என்னன்னா வி சிட் ஆர் வி டென் டு சிட் ஆன் அனிமல்ஸ்ல அந்த மாதிரி தான். ஸோ இந்த லெக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அனிமலோட லெக்கை டினோட் பண்ற மாதிரி அவங்க போட்டிருப்பாங்க. தீஸ் ஆர் 2 important aspect ஆஃப் இஜிப்சியன் திங். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்டூலோட லெக்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனிமல் லெக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பேக் ரெஸ்ட் அப்படின்ற விஷயம் இருக்காது, எல்லாமே ஸ்டூல் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இஜிப்சியன் ஆர்கிடெக்சர், லைக் வாட் வி காட் ஃப்ரம் த ரிமைன்ஸ் இன் த டோம், அந்த ஃபேரோஸோட டோம்ல. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இனிஷியலா இப்படி இருந்தது, அதுக்கப்புறமா இப்படி ஆயிருக்கும். ஏன் அந்த மாதிரி எப்போ இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும்னா இந்த கிரீக் பீப்புள் வரும்போது தான் பேக் ரெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, தே வுட் ஹவ் ஆட் திஸ் பேக் ரெஸ்ட்
டு த ஸ்டூல்ஸ். ஸோ உடனே வந்து இந்த இஜிப்சியன் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மாறும். இந்த மாதிரி எல்லாம் இட் வில் சேஞ்ச். யூ கேன் சி ஆஸ் ஐ டோல்ட், இந்த லெக்ஸ் எல்லாம் பாருங்க அனிமல் லெக்ஸை ரிசம்பிள் பண்ணும். ஓகேவா? இது இஜிப்ட். கிரீக்ல பேக் ரெஸ்ட் அப்படின்றத ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ கபோர்ட்ஸ் ஷெல்ஃப் இதெல்லாம் அன்னோன்னு. லைக் செஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோரேஜ். செஸ்ட்னா என்னன்னா பெரிய பெரிய பொட்டிமா. இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல ட்ரங்க் பொட்டி அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி பெரிய பொட்டி தான் இருக்கும். அந்த பொட்டியில தான் அவங்க துணியெல்லாம் வைப்பாங்க. இப்போ கூட நீங்க ஒரு பழைய சீரியல்லாம் பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சந்திர நந்தினி, அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி சீரியல்ல பாத்தீங்க இல்ல ஜோதா அக்பர், இந்த மாதிரி சீரியல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களோட அந்த பெட்டியில தான் துணியெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஷெல்ஃப்ன்ற மாதிரிலாம் இருக்காது. they don't have something called as shelf. Observe it very clearly. So நாளைக்கு நீங்க ஒரு செட் டிசைன் பண்றதுக்கு உங்களை கூப்பிட்டா கூட you have to know about the nuances of each and every era before designing a set for that serial or that timeline. அதுக்கு தான் வந்து I am trying to tell you like அந்த டிஃபரன்சஸை நோட் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலா ஏர்லியில வந்து ஒன்லி ஸ்டூல் தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. கிரீக் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இந்த பேக் ரெஸ்ட்ன்றது வரும். இவங்களுக்கு இந்த ஏன்ஷியன் இஜிப்சியன் கிரீக்குலாம் வந்து செஸ்ட்ன்றது தான் தெரியும். செஸ்ட்னா என்னன்னா பெரிய பொட்டி, ட்ரங்க் பொட்டி மாதிரி இருக்கிறது தான் செஸ்ட்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கு கபோர்டு இதெல்லாம் தெரியாது. ரோமன்ஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ தே வில் பி லைக் இந்த மொசாக், ஃப்ரெஸ்கோ. ஃப்ரெஸ்கோன்னா என்னன்னு தெரியுமா? வாட் இஸ் ஃப்ரெஸ்கோ? ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்னா என்னமா? ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்னா யாருக்குமே என்னன்னு தெரியாதா? அஜந்தா எல்லோராலலாம் ஃப்ரெஸ்கோ தாமா இருக்கு. ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்னா என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதா? சர்ச்சஸோட சீலிங். அம்மா எஸ் ஆர் நோ? மேம் சர்ச்சஸோட சீலிங்ஸ்ல பெயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க மேம். ஓகேமா, அது என்ன? என்னது அது? ஃப்ரெஸ்கோனா என்ன? என்ன அது டெக்னிக் என்ன? நீங்க சொல்றது கரெக்ட்டுமா. சர்ச்சஸோட சீலிங்ஸ்ல ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஸ்கோனா என்ன? அஜந்தா எல்லோரால கூட நம்ம ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன? அந்த டெக்னிக் தெரியணும்ல. வாட்டர் கலர்னா இப்போ லைக் கொஞ்சோண்டு கலர் எடுத்து வாட்டரை மேக்ஸிமம் பேஸா வச்சு ஒரு டெக்ஸ்சர் ஷீட்ல பண்ணும்போது வாட்டரோட டெக்ஸ்சர் அந்த ஷீட்ல தெரியும், அந்த ஷீட்டோட டெக்ஸ்சரும் தெரியும். அதுதான் வந்து லைக் அந்த வாட்டர் கலரோட ஐடியா. ஆயில் பேஸ்டல்ஸ்னா வந்து ஒரு எம்போஸ்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி இது டெக்னிக் என்னன்னு கேக்குறேன். ஃப்ரெஸ்கோனா இது பவுடர் பெயிண்ட். அது சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பவுடர் மாதிரி. பவுடர் மாதிரி. சரி. அந்த கலர் இருக்குல்ல, இப்போ நம்ம ஒரு கலர் யூஸ் பண்ணலாம், அந்த கலர் வந்து இப்போ நம்ம ஆயில் பெயிண்ட்னா அது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். இது வந்து ஆக்சுவலா பவுடர் மாதிரி அவைலபிளா இருக்கு. எக் மிக்ஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க மேம். என்ன மிக்ஸ் பண்ணிமா? எக் மேம். எக் யோக் இல்லனா எக் ஒயிட் இல்லனா ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. சரி. ஓகே. இது நீங்க சொன்னது வந்து ஐ டோன்ட் நோ லைக் கரெக்டா நான் என்ன ஃப்ரெஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். பவுடர் ஃபார்ம்ல கிடைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி எக் யோக் யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா இந்தியாவில் பண்ண ஃப்ரெஸ்கோல எக் யோக் கிடையாது. ஃப்ரெஸ்கோனா என்னன்னா ஒரு வால் இருக்குமா. அந்த காலத்துல அஜந்தா கேவ் அதெல்லாம் வந்து கிரனைட் கேவ், கல்லுல நீங்க பெயிண்டிங் பண்ணணும். இப்போ இந்த ஃப்ரெஸ்கோ வந்து நீங்க சொல்ற ஃப்ரெஸ்கோ வந்து இப்போ மாடர்ன் டேல பண்ணும்போது சீலிங் ஆஃப் த சர்ச்சஸ்ல பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஸ்கோ அப்படின்னா என்னன்னா கல்லு எப்படிமா இருக்கும், அந்த டெக்ஸ்சர் எப்படிமா இருக்கும், கேவ் டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க. கேவோட டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்கும்? ஈஸியா அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணிடலாமா? ரஃப் டெக்ஸ்சர். என்னமா ரஃப் டெக்ஸ்சர்? சரி. சரி, சிம்பிளா ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். எத்தனை பேர் இங்க ஃபேஷியல் பண்ணிருக்கீங்க? ஃபேஷியல் எத்தனை பேர் பண்ணிருக்கீங்க? See, you don't have to feel embarrassed and all. We tend to do facials. எத்தனை பேர் இங்க ஃபேஷியல் பண்ணிருக்கீங்க? ஐஸ்வர்யா, ஐஷு, ஐஸ்வர்யா இருக்காங்களா கிளாஸ்ல? யா இருக்கேன் மேம். ஃபேஷியல் பண்ணது இல்லையாம்மா? யா மேம்.
கெட்சியலுங்க. அடுத்து கெட்சியல். சரி, ஐஷு என்னென்ன ஃபேஷியல் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்களேன். We'll wash our face, ma'am. ஓகே, கிளென்சிங். தென் வாஷ் ஆர் ஃபேஸ்ன்றது கிளென்சிங். நெக்ஸ்ட் CTM, ma'am. என்னதுமா சொல்லுங்க. CTM, ma'am. Cleansing, toning, moisturize. அது வந்து டே டு டே இது ஷிராணி, லைக் டெய்லி ஸ்கின் கேர். அது நீங்க சொல்றது சிடிஎம் வந்து டெய்லி ஸ்கின் கேர். ஐ எம் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஃபேஷியல்னா என்னென்ன அது சொல்லுங்க. ஃபேஷியலுக்கு என்னென்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கும் ஃப்ரெஸ்கோக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு, அதுக்காக தான் கேக்குறேன். சொல்லுங்க. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? கிளென்சிங்க்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஃபேஷியல்ல? Scrubbing, ma'am. Steaming, ma'am. Wait a minute. என்ன? 1 minute class. Okay, so secondly we do scrubbing. இந்த ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்க்கும் இதுக்கும் என்ன சேம் சிமிலாரிட்டி இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ராக் சாலிடா இருக்கிற ஒரு கேவ்ல வந்து இஃப் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ திஸ் ஃப்ரெஸ்கோ டெக்ஸ்சர்னா, ma can you just close this door? It's so much disturbance, please close this door. ஓகே, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸை ஸ்மூத் பண்றதுக்கு ரைஸ் அஸ்க் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அங்க அப்ளை பண்ணி ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டு அந்த டெக்ஸ்சர் ஃபர்ஸ்ட் அந்த வால் டெக்ஸ்சரை ஸ்மூத் ஆக்குவாங்க. ஸோ அந்த காலத்துலலாம் இப்படிதான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ யூ கெட் இட். ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டெக்ஸ்சர் இருக்குல்ல அந்த இடத்த வந்து ஸ்மூத் பண்ணுவாங்க, அந்த வாலை ஸ்மூத் பண்ணுவாங்க அந்த ரைஸ் அஸ்க வச்சு. அது ஸ்மூத் ஆனதுக்கு அப்புறமா வாட்டர் அப்ளை பண்ணி அது வாட்டரை இழுக்கும் போதே நேச்சுரல் பிக்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற கலர்ஸை வச்சு பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங். இதுல நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த இடத்த வந்து கிளென்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரப் பண்ணுவாங்க, ரைஸ் அஸ்க வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணி ஸ்மூத் ஆக்குவாங்க. இப்போ எப்படி நம்ம வால் எல்லாம் சால்ட் பேப்பர் வச்சு ஸ்க்ரப் பண்றோமோ, அந்த காலத்துல ரைஸ் அஸ்க் தான் வந்து ஸ்க்ரப்பிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸ்க்ரப் பண்ணி ஈவனா ஆயிட்டு, லைக் நம்மளோட ஃபேஸ்ல இருந்து எப்படி இந்த பிளாக் ஹெட்ஸ் எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அந்த அங்க இருந்து மீதி இருக்க அழுக்கு அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஆனதுக்கு அப்புறமா வாட்டர் அப்ளை பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லா தே வில் வாட் டு சே, அது ஃபுல்லா வந்து ஈரமானோடனே when it cool downs அது கூல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இப்போ வந்து ஒரு பிரிஞ்சால்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பிரிஞ்சால் கலர், அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு லோட்டஸோட பிங்க், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ், நாட் கெமிக்கல்ஸ் as in லைக் ஒரு மினரல் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் கலர்ஸ். ஓகே, வெஜிடபிள் கலர்ஸை யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்றது தான் இந்த ஃப்ரெஸ்கோ டெக்னிக். இந்த ஃப்ரெஸ்கோ டெக்னிக் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, இட் வாஸ் அடாப்டட் டியூரிங் த ரோமன் பீரியட், ஒரு ஃபர்னிச்சர்ஸ்ல எல்லாத்துலயும். அதே மாதிரி என்னன்னா லைக் இந்த கவுச், பெட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பெட் கவுச் எல்லாம் இருக்காது. when you see this Roman style you will have this couch, bed and all these things. These are part of Roman design. ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னா டிஃப்ரென்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இஜிப்ஷியன்ல பாத்தீங்கன்னா இது பேக் ரெஸ்ட் இருக்காது, அதே மாதிரி அனிமலோட லெக் இருக்கும். அடுத்தது கிரீக்ல பாத்தீங்கன்னா பேக் ரெஸ்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி ஷெல்ஃப் எல்லாம் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது, தே வில் ஹேவ் செஸ்ட் ஆர் ட்ரங்க்.
Okay, so Roman அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they will have very simple decor. It's like mosaic and fresco techniques use பண்ணி they will do inlays in their furnitures. Thirdly, they have developed a Roman furniture which is like couch, bed, இதெல்லாம் வந்து they would have அதெல்லாம் வந்து இந்த ரோமன் டைம்ல தான் வந்து they would have invented. Coming to the middle ages அப்படின்னும் போது தான் வந்து என்னன்னா we are more aware of using hardwood um, hardwood furnitures made of oak. Okay, so since it is easy to obtain, strong and durable, this is one thing you can just note about. Like if it's going to be a hardwood compared to other plywood board or composite board, இப்போ teak, oak இந்த மாதிரி ஒரு hardwood material பண்ணீங்கன்னா that furnitures is very less prone to termites, very less prone to termites, because on the grains and the packing of that wood will be so dense, it will be very difficult for this termite to bite it. Okay, this is one reason in medieval furnitures they have used this hardwood which is called as oak. அதை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So like what I told priyarல chestன்றது ஒன்றும் இல்லை, அது பெரிய ட்ரங்க் மாதிரி. அண்ட் இந்த ட்ரங்க்ல வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இனிஷியலா ட்ரங்க் அப்படின்றது லைக் இந்த ரோமன் டைம்ல யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கூட கிரீக்ல யூஸ் பண்ணியிருந்தா இங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிடிவல் டைம்ல இந்த ட்ரங்க்குக்கு they would have added band with iron. ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உடன்ல மேட் பண்ணிருக்கிறதுக்கு இப்போ அயன் லாக்ஸ், அயன் இதை வந்து கூட வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி they would have added in this style of middle ages la. So coming to this gothic furnitures, they would have used both softwood as well as hardwood. Okay, so here what is the difference is like they would have used the emphasis of symbols like ox, lions and the floral theme would have been widely used. Okay, so this is in regard to Gothic. Coming to the Gothic design, are you able to see my screen? Yes, Class, ma'am. are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay. In this Gothic design, mostly they would have used this animal motifs. Okay, so like they will have floral themes. Then this animal motifs will be used in their furnitures. So the furniture pieces are actually large, okay, solid, and these furnitures will have some what to say mythological creatures. Mythological creatures means where you see here gargoyles are like some mythological creatures. I will show the example of what are gargoyles. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த காத்திக் டைம்ல வந்து இதுதான் வந்து என்னன்னா கார்கோயில் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. கேன் சம்படி ரிலேட் சம் ஃபீச்சர் இன் ஆர் இந்தியன் ஸ்டைல் டு திஸ் மித்தலாஜிக்கல் ஃபீச்சர் லைக் திஸ் கார்கோயில் மாதிரி? டெம்பிள்ஸ் கோபுரத்துல எல்லாம் இருக்குல்ல மேம், அது என்னதுமா பேர் என்ன? இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு மித்தலாஜிக்கல் ஃபீச்சர். இந்த கார்கோயில்ன்றது ஒரு மித்தலாஜிக்கல் ஃபீச்சர்.
காத்திக் ஆர்கிடெக்சர்ல அந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ்ல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும். அந்த காத்திக் ஸ்டைல் பில்டிங்ஸ்லயும் இந்த கார்கோயல்ன்றது இருக்கும். நாட்ர டேம்ன்ற பில்டிங்லயும் இந்த கார்கோயல்ஸ் இருக்கு. Let me show some features in Indian temples. So இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா we call it as யாழி. Okay, தெரியுதா? Are you able to see my screen, class? Class, are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this இது இந்த Indian mythological creature பேர் வந்து என்னன்னா யாழி. This is something very similar to this gargoyle. கார்கோயில்ன்றது காத்திக் டைம்ல பண்ணியிருப்பாங்க. இந்தியால வந்து லைக் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து we have this mythological creature which is called as யாழி. ஸோ இதுதான் வந்து அதோட ஃபுல் லைக் இமேஜஸ் ஆஃப் திஸ் யாழி இன் டெம்பிள்ஸ். So going back to our PPT again, this is in regard to this Gothic. So you would have studied about how in the mari vaultings were present during the Gothic period, but we focus more on the furnitures. These are some of the Gothic furnitures. You can see how different is from the others. Backrest வந்து normal height ஓட height அதிகமா இருக்கும். This is the one thing what you have to consider when you are seeing about a Gothic. Backrest வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஹைட்டோட ஹைட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது காத்திக்ல. அதே மாதிரி you will have so much of this அந்த wall design curves அதெல்லாம் வந்து doors, furnitures. அதே மாதிரி they have created some shelf kind of things. First time நம்ம இந்த shelving அப்படின்றது பார்க்குறோம். So coming next to the Renaissance, okay, in this Renaissance, like it is inspired by both Greek and Roman ideas. They would have used geometry, foliage theme to the images from the Bible. ஸோ பைபிளில் இருக்க இமேஜஸை ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரினைசன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பீரியடில் they would have used the furnitures to convey the idea of the stories and other things that are there in the Bible. So Renaissance furnitures first appeared in Italy, where the craftsmen became adoring their work with ornamental scenes taken from art and Bible. Religion and Christianity might be represented by carved panels inspired by the church and palaces. Early pieces of Renaissance furniture focused on taste and wealth and considered suitable for common domestic use. Artisans from other European countries traveled to Italy to learn the emerging style of the furniture building. Beginning in the 14th century, French artisans copied Italian designs. Okay, these are like some of the Renaissance idea. The birthplace of Renaissance is Italy, so they wanted to convey the art of describing Bible in their furnitures and their interior decors. So coming to Dutch furnitures, okay, same in the time of Renaissance லே வந்து டச்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா they would have used ebony, whereas we always hear of using oak, where giving a twist to the material usage in Dutch furnitures they would have used ebony, okay, in place of oak. Okay, the Flemish Renaissance furnitures. Flemish is nothing but the Dutch furnitures. Okay, during the 17th century saw a shift from the Italian influence to more original designs. So here tables commonly took a rectangular form with scrolling on the legs. Okay, artisan began using marble and mosaic designs on the tabletops. So the upholstery emerged with silk, okay, leather seats appearing on the chairs. Coming to the Tudor style. Tudor style is nothing but the style that is involved in England in 17th century. So knobs were added to the legs of the furniture. What do you mean by that? ஏன் இத பண்றாங்க? Can somebody say why they are doing this? I will show image and I'll explain, but still I'm asking you. இதுல என்ன இருக்கு? ஏன் இத பண்ணணும்? ஏன் சொல்லுங்க?
Class, any idea? மா நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லையா? கேக்குது மேம். ஓகே. இந்த நாப்ஸ்ன்றது எதுக்குமா ஆட் பண்றாங்க? இங்க பாருங்க நாப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? என்ன யூஸ் இது? இது என்ன யூஸ்னே தெரியாம இதெல்லாம் உங்க வீட்ல இருக்கா? யோசிச்சு பார்த்தது கூட இல்லையா யாரும்? ஒரு சின்ன யூட்டிலிட்டி தான்மா. இந்த மாதிரி ஸ்கொயராவோ இந்த மாதிரி இருந்தா அடிக்கடி கால் இடிச்சுப்பீங்கம்மா. புஷ் தானே மேம்? ரத்தம் வரும். என்னம்மா? புஷஸ் தானே மேம்? புஷஸ் புஷஸ்ன்னு இல்லம்மா, நாப்ஸ்னா இந்த மாதிரி உருளையா இருக்கும்மா. புஷ்ன்றது வந்து எதுக்குன்னா வந்து அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப இல்லாம அதை மூவ் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு வைக்கிறது புஷ். இருக்கும் ஃப்ளோரிங். என்னம்மா? ஃப்ளோரிங் ஸ்கிராட்ச் ஆகாம இருக்கும். ஓகே. நாப்ன்றது இந்த மாதிரி கீழ் போர்ஷன் மட்டும் ஒரு மாதிரி உருண்டையா இருக்கும், அதுதான் நாப். அது எதுக்குன்னா நீங்க கால் அடிபட்டுட்டீங்கன்னா கூட இதுல அடிபடாது. ஸ்கொயரா வந்து கீழே இருந்துச்சு, நாப் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா கால் வந்து ஃபர்னிச்சர்ல அடிபடும் போது ரொம்ப லைக் we'll get hurt. this if you get knocked னா கூட இது ஹர்ட் ஆகாது அந்த அளவுக்கு. இந்த மாதிரி கீழே வந்து நாப் வச்சு டிசைன் பண்ணா. இந்த மாதிரி நாப்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா, கீழே நாப் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கால் அடிபடாது. நாப் இல்லாம ஃபிளாட்டா இருந்துச்சுன்னா கால் அடிபட்டா வலிக்கும். தட் இஸ் த மெயின் திங் ஆஃப் யூசிங் அ நாப் அண்ட் நாட் யூசிங் அ நாப். இப்போ நாப்னா ஆக்சுவலா என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா கிளாஸ்? எஸ் மேம். ஓகே ஃபைன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுடோர் ஸ்டைலில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கீழே பாருங்க உருளையா இருக்கும், லைக் ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட்டா இருக்காது. இதுல வந்து நீங்க கால் இடிச்சா கூட உங்களுக்கு அடிபடாது. அதுதான் வந்து கீழே நாப் டிசைன் அப்படின்வாங்க. நீங்க நம்மளோட பழைய பில்டிங் டாக்குமெண்டேஷனுக்கு இப்போ கூட போனோம், கீழே இருக்க நாப்லாம் வந்து அவ்வளோ சர்க்குலரா இருந்துச்சு. இப்போ நாங்க வந்து இந்த ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ், ஜார்ஜ் டவுன்ல இருக்க ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் நாங்க போயிட்டு அங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணோம். அந்த நாபோட இதெல்லாம் வந்து நான் போஸ்ட் லஞ்ச் ஐ வில் ஷோ யூ பீப்புள். அது வந்து என்னன்னா ஃபுல்லா வந்து இட் வில் பி வெரி சர்க்குலர். It won't be flat or rectangular. So this is in regard to this furniture detailing. Next வந்து என்னன்னா பரோக் அண்ட் ரோக்கோ. பரோக் ஸ்டைல்னா என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லை, இட் இஸ் லைக் ஒரு ரொம்ப ரிச் டீடைலிங், வைப்ரண்ட் கலர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். கோல்ட் வித் பிளாக், கோல்ட் வித் ஒயிட், அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி வைப்ரண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இட்ஸ் கிவிங் அ சென்ஸ் ஆஃப் லக்ஸரி. அதுதான் பரோக். இது ஃபுல்லாகவே வந்து கோல்டன் டீட்டெயிலிங் இருக்குமா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டன் டீட்டெயிலிங் இருந்துச்சுன்னா வி கால் இட் லைக் பரோக். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் இன்ஸ்பைரிங் ஃப்ரம் அ ரா emotion, enabling people to feel closer to their religion. So it's a dramatic style of Baroque furnitures used in their places. So these are like rich in detail la irukum. And next is the Rococo furnitures. Rococo furnitures வந்து popularized by Louis the 15. Okay. இந்த ஸ்டைல் வந்து என்னன்னா இட்ஸ் நாட் யூஸ்ட் பை எவ்ரிபடி. ஓகே. இதுல என்ன இந்த பரோக்குக்கும் ரோக்கோக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, இதுல வந்து உங்களால டிஃப்ரென்ஷியேட்டே பண்ண முடியாது ரோக்கோ ஸ்டைல்ல. லைக் எது வந்து வால் எது வந்து சீலிங்னு, அப்படியே வாலும் சீலிங்கும் ஒரே டிசைன்ல கனெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். கேன் யூ ஃபீல் இட் ஓவர் இயர் இன் திஸ் இமேஜ்? அதே மாதிரி ரொம்ப ஒரு மேசிவ் இன்டீரியர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனே இருக்காது ரோக்கோ ஸ்டைல்ல. உங்களால டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது, வாலையும் சீலிங்கையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது.
மோர் ஆர் லெஸ் மோர் லைக் பரோக் தான், ஆனா ஃபுல் கோல்டன் ஃபினிஷ் இருக்காது. ஒன் கலர் பேஸ்ல கோல்டன் ஃபினிஷ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு கலர் பேஸ் எடுத்துப்பாங்க, அதுல வந்து அங்கங்க வந்து கோல்டன்